So, velocity time graph for uniform acceleration. Now, this is the velocity time graph for accelerated motion. The changes in the velocity of a car is specific time intervals are given in the following table. Changes in the velocity of a car in specific time interval, it is given in this table. That is, at 0 second its velocity is 0 meter per second, means that car it is at a rest. Okay, after 5 second its velocity is 8 meter per second. After 10 second its velocity is 16 meter per second. After 15 second its velocity is 24 meter per second. After 20 second its velocity it will be 32 meter per second. After 25 second its velocity is 40 meter per second. After 30 second its velocity is 48 meter per second, and after 35 second its velocity is 56 meter per second. So this is the increase in velocity or changes in the velocity in a car in this time interval. Means in every 5 seconds that velocity of a car it increases by 8 meter per second. Okay, and these changes are uniform. That is, in every 5 seconds its velocity increases by 8 meter per second. प्रत्येक 5 सेकंदामध्ये याची जी velocity आहे ही 8 मीटर पर सेकंद ने वाढत गेलेली आहे. So on the basis of this information we plotted this graph. Look at this. On x axis there is a time. 1 centimeter is equal to 5 second. प्रत्येक एका सेंटीमीटरला 5 सेकंद एवढं आपण इथं स्केल घेतलेला आहे. On y axis 1 centimeter is equal to 8 meter per second. Y axis वरती 1 centimeter बरोबर 8 meter per second आहे. Okay, so if we plot a graph, we'll get a straight line. Okay, a straight line where we can see there is a increase in velocity with the time. एक स्ट्रेट लाईन भेटन आणि या स्ट्रेट लाईनमध्ये आपल्याला क्लिअर दिसतंय की वेळेनुसार जसं टाइम वाढत गेलाय तशी वेलोसिटी काय होत गेलेली आहे, इन्क्रीज होत गेलेली आहे. ओके, देयर इज इन्क्रीज इन वेलोसिटी विथ time. Okay, now by using this graph we have to answer few questions. See here, the velocity time graph in figure 1.8 shows that, what does it shows? The velocity changes by equal amounts in equal time interval. On the basis of this graph, as this graph it is a straight line, we can say that there is a increase in velocity in equal time intervals. There is a equal changes in velocity. Thus this is uniform acceleration in accelerated motion. Motion जरी accelerated motion असली तरी acceleration कसं आहे, uniform acceleration आहे. How much does the velocity changes every 5 minutes? Every 5 minutes velocity changes by 8 meter per second. प्रत्येक एव्हरी 5 सेकंड 5 सेकंदाला जी व्हेलॉसिटी आहे ती या ठिकाणी 8 मीटर पर सेकंड या पद्धतीने काय झालेली आहे, चेंज झालेली आहे. ओके, हे आपल्याला इथं दिसून येते. नाव फॉर ऑल युनिफॉर्मली ॲक्सेलरेटेड मोशन द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. प्रत्येक युनिफॉर्मली ॲक्सेलरेटेड मोशनसाठी व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ जो आहे इट विल बी अ स्ट्रेट लाईन. हा एक स्ट्रेट लाईन असणार आहे. For non-uniform accelerated motion, the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with time. जर ही मोशन जर accelerated motion जरी uniform accelerated motion जर नसेल, then the nature of the graph will be it is of any type. त्या ग्राफचं जे नेचर आहे हे कुठल्या प्रकारचं असू शकतं. ते असं स्ट्रेट लाईन सोडून ते कसं असेल, ते इट मे बी अ कर्व, इट मे बी अ अप अँड डाऊन्स, इट मे बी अ झिगझॅग टाईप. सो कसंही असं ज्या पद्धतीने त्याच्यात चेंजेस झालेले आहेत, त्या वेलोसिटीमध्ये जे चेंजेस झालेले आहेत त्या पद्धतीने त्या ग्राफचं नेचर आपल्याला दिसून येईल. ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.8 वी कॅन डिटरमाइन द डिस्टन्स कवर्ड बाय द कार बिटवीन द 10th and the 20th second as we did in case of the train in the previous example. आता मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय केलं होतं की 2 तास ते 4 तास हा जो काही टाईम इंटरवल होता 2 तासाचा, या 2 तासाच्या टाईम इंटरवलमध्ये आपण त्या ठिकाणी त्या ट्रेनने किती डिस्टन्स कव्हर केलं हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं होतं की 2 तास ते 4 तास या 2 तासामध्ये किती डिस्टन्स त्या ट्रेनने कव्हर केलेले, बरोबर. तसंच या ठिकाणी 10 सेकंद ते 20 सेकंद हे जे काय 10 सेकंदाचा जो वेळ आहे या 10 सेकंदामध्ये त्या कारने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले हे आपल्याला या ग्राफच्या साहाय्याने फाइंड आउट करायचं. या ग्राफच्या साहाय्याने आपल्याला ते
शोधायचं आहे. ओके, द डिफरन्स इज दॅट द व्हेलॉसिटी ऑफ द कार इज नॉट कॉन्स्टंट, अनलाईक दॅट द ट्रेनची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती, कारची कॉन्स्टंट नाही आहे, बट इज कंटिन्युअसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. In such a case, we have to use the average velocity of the car in the given time interval to determine the distance covered in that interval. ओके, आता या ग्राफमध्ये किंवा हे जे काही एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे कारचं आणि याच्या आधीचं जे ट्रेनचं एक्झाम्पल दिलं होतं, तर ट्रेनच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण त्या ठिकाणी काय केलं होतं की जी व्हेलॉसिटी होती ती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती. त्याच्यामुळे आपल्याला जे डिस्टन्स काढायचं होतं बाय फॉर्म्युला, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. हा जो काय फॉर्म्युला आहे हे तुम्ही तुमच्या पुस्तकावरती पण लिहिलेलं असेल, तर त्याच्यामध्ये आपण व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम याच्याद्वारे आपण डिस्टन्स काढलं होतं. व्हेलॉसिटी होती 60 km/h, ही कॉन्स्टंट होती. 60 इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय डिस्टन्स जे आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं, डिवायडेड बाय टाईम होता 2 hours, म्हणजे 60 × 20 दॅट इज 120 km. दॅट इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय द ट्रेन विदिन दिस 2 hours. त्या 2 तासामध्ये त्या कारने ट्रॅव्हल केलेलं जे डिस्टन्स होतं ते डिस्टन्स होतं 120 km. 120 km एवढं डिस्टन्स त्या कारने त्या ट्रेनने 2 तासामध्ये कवर केलं होतं. आता तिथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती, इथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे. व्हेलॉसिटी काय होत गेलेली आहे, बदलत गेलेली आहे. ओके, 8 m/s, 16 m/s, 24 m/s, अशी व्हेलॉसिटी काय होत गेलेली आहे, चेंजेस होत गेलेली आहे. मग बाय फॉर्म्युला जर आपल्याला इथं जर का काढायचं असेल, ग्राफिकल मेथडने तर आपण पाहणार आहेत, पण बाय फॉर्म्युला जर काढायचं असेल आपल्याला, तर या ठिकाणी आपल्याला जी व्हेलॉसिटी आहे, एकूण व्हेलॉसिटीची अवरेज व्हेलॉसिटी जी आहे, ही अवरेज व्हेलॉसिटी आपल्याला या ठिकाणी याची घ्यावी लागेल. ओके, मग याच्यामध्ये आपल्याला जी अवरेज व्हेलॉसिटी आहे फ्रॉम द ग्राफ, द अवरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू त्या कारची त्या टाईम इंटरवलमध्ये जी अवरेज व्हेलॉसिटी आहे. तर तुम्ही इथं ग्राफमध्ये बघा, हा जो काही ग्राफ आहे याच्यामध्ये 10 सेकंद आणि 20 सेकंद. ओके, हे 2 पॉईंटमध्ये ह्या 2 टाईम इंटरवलमध्ये आपल्याला काढायची. मग 10 सेकंदला जी व्हेलॉसिटी आहे ती किती आहे, 16 m/s, आणि 20 सेकंदला जी व्हेलॉसिटी आहे ती किती आहे, 32 m/s. मग 16 m/s आणि 32 m/s याचं काय घ्यावं लागेल आपल्याला, इथं अवरेज व्हेलॉसिटी घ्यावी लागेल. म्हणजे याची अवरेज व्हेलॉसिटी घेत असताना आपण इथं काय करणार आहे, 32 + 16. ओके, इथं बघा 32 + 16 डिवायडेड बाय 2. ओके, या दोन्हीचं अवरेज म्हणजे व्हेलॉसिटी इथं फाइंड आउट करत असताना इथं आता 16 m/s घ्यायची आहे का 32 m/s घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी जी व्हेलॉसिटी आपल्याला घ्यायची आहे ही याची अवरेज घ्यायची आहे. सो देअरफॉर 32 + 16 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 m/s. दिस इज द अवरेज व्हेलॉसिटी फॉर आवर कार. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये जी कार दिलेली आहे त्याच्यासाठीची जी अवरेज व्हेलॉसिटी आहे ही 24 m/s आहे. ओके, मल्टिप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल दॅट इज 10 सेकंड गिव्स अस द डिस्टन्स कवर्ड बाय द कार, ही व्हेलॉसिटी इंटू टाइम इंटरवल. आता हे पुन्हा कसं आलं, तर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. मग व्हेलॉसिटी किती आहे आपली 24 m/s इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम इंटरवल किती आता आपला 10 सेकंद. 10 to 20 सेकंद म्हणजे 20 - 10 मीन्स 10 सेकंद. 10 सेकंदाचा टाइम इंटरवल आहे. 10 सेकंदापासून 20 सेकंद किती सेकंद झाले, 10 सेकंद झाले, बरोबर. म्हणजेच या ठिकाणी डिवायडेशनमधले 10 सेकंद जर काही या साईडला जर आले तर मल्टिप्लिकेशनमध्ये येते. देअरफॉर डिस्टन्स कवर्ड इज इक्वल टू 24 × 10 इज इक्वल टू 240 मीटर, 240 मीटर. दिस इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय दिस कार बिटवीन द 10th second up to the 20th second. Within this 10 second this car is covered the distance 240 meter. 240 मीटर एवढं डिस्टन्स त्या कारने त्या 10 सेकंदामध्ये काय केलं, कव्हर केलं. हे झालं बाय फॉर्म्युला. आता आपल्याला काय करायचं, ग्राफिकल मेथडने हे करायचं. चेक दॅट सिमिलर टू द एक्झाम्पल ऑफ द ट्रेन द डिस्टन्स कवर्ड इज गिवन बाय द एरिया ऑफ क्वाड्रँगल ABCD. आता बघा परत एकदा ग्राफमध्ये, ओके, ग्राफमध्ये आपण चेक करू. जो एरिया इथं जे दिलेला आहे आपल्याला, तो एरिया आपल्याला त्या क्वाड्रँगलचा काय करायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे. तुमचे माईक म्यूट करा, जिचं माईक ऑन.
एक सेकंड. ओके, तुमच्या समोर जर का पुस्तक असतील तर त्या पुस्तकामध्ये तुम्ही पहा त्याचा जो एरिया जो दाखवलेला आहे ग्राफमध्ये. आता जो ग्राफ तुमच्या समोर आहे त्या ग्राफमध्ये तुम्हाला तिथं कशा पद्धतीने एरिया तुम्हाला तिथं दाखवलेला आहे. तर जो तुमच्यासमोर जो ग्राफ आहे 1.8 तुमच्यासमोर जर का टेक्स्टबुक असतील तर त्या टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला ग्राफ दिसेल बघा. तुम्हाला त्याच्यामध्ये ग्राफ जो आहे तो त्या ठिकाणी बिटवीन द टाईम इंटरवल 10 सेकंड अप टू द 20 सेकंड 10 सेकंड अप टू 20 सेकंड तुम्हाला त्या ठिकाणी जो दिलेला आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक एरिया किंवा एक क्वाड्रँगल त्या ठिकाणी आपल्याला मिळेल ए बी सी आणि डी. ओके, बाय ड्रॉइंग द टू परपेंडिक्युलर्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए at time interval 10 second at point D and from point B at time interval 20 second at point C. ओके, हे अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं दोन जे टाईम इंटरवलवरती जर आपण परपेंडिक्युलर जर का काढले ए डी अँड बी सी हे जर का दोन परपेंडिक्युलर जर काढले देन विल गेट अ क्वाड्रँगल ए बी सी डी. हा एक क्वाड्रँगल आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. ओके, नाव द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रँगल. आता हा इथं बघा हा ए वरून आपण 10 सेकंड हा जो काही टाईम इंटरवल आहे या ठिकाणी एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे आणि हा जो काही परपेंडिक्युलर आहे हा ए डी हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे आणि बी हा जो काही पॉईंट आहे या बी वरून बी सी हा एक परपेंडिक्युलर ॲट टाईम इंटरवल 10 सेकंड अँड 20 सेकंड या ठिकाणी आपण हे दोन परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेले आहेत ए डी आणि बी सी. आता इथं एरिया जो भेटलेला आहे किंवा हा जो क्वाड्रँगल आपल्याला भेटला आहे ए बी सी आणि डी हा एक क्वाड्रँगल भेटलेला आहे. तर या क्वाड्रँगलचा एरिया आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर या क्वाड्रँगलचा जो एरिया आहे याच्यासाठी डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरण्याऐवजी आपण काय केलेलं आहे ड्रॉ अनदर वन परपेंडिक्युलर ए ई ऑन द साईड बी सी. पॉईंट ए मधून एक परपेंडिक्युलर साईड बी सी वरती ड्रॉ केला आहे. ए ई हा परपेंडिक्युलर जो आहे तो बी सी या साईडवरती ड्रॉ केला आहे. देन विल गेट अ टू डिफरंट एरियाज. वन दॅट इज अ ट्रायंगल ए ई बी. ओके, या ठिकाणी बघा आता आपल्याला इथं जो दिलेला आहे ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रँगल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टँगल ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई. असे दोन जे काही डायग्राम आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी दिसतील. म्हणजे ह्या ट्रायंगलचा एरिया प्लस या ठिकाणी असलेला हा जो काही रेक्टँगल आहे याचा एरिया. ओके, हे दोन एरियाची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला एरिया मिळेल ए बी सी डी. ओके, याचा एरिया आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. ओके, तर मग तुम्ही त्या ठिकाणी इथं लिहू शकतात. आता याचे जे काही व्हॅल्यूज आहेत तुमच्यासमोर जे काही पुस्तक आहे इथंच ही जी काही ब्लँक स्पेस आहे तुमच्यासमोर या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रँगल ए ई सी डी. ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई. सो एरिया ऑफ क्वाड्रँगल ए ई सी डी. आता ए ई सी डी हा जो काही क्वाड्रँगल आहे याचा एरिया काय इथं लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, म्हणजे आता याची समजा ही लेंथ घ्या काय घ्या तिथं ए डी इंटू डी सी. ओके, ए डी इंटू डी सी. मग हा ए डीची व्हॅल्यू आणि डी सीची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. अँड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हा जो काही ट्रायंगल आहे ह्या ट्रायंगलचा जो एरिया आहे दॅट इज 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू बेस दॅट इज ए ई इंटू हाईट बी ई. ओके, या पद्धतीने आपल्याला याचासुद्धा एरिया जो आहे म्हणजे याचं जे फॉर्म्युले जे आहेत ते जर का तुम्ही लिहिले तर याचा एरिया तुम्हाला काय करता येईल फाइंड आउट करता येईल.
मग तुम्ही या ठिकाणी ए डीची जी व्हॅल्यू आहे ती 0 to 16 म्हणजे याची व्हॅल्यू झाली 16, याची व्हॅल्यू झाली 10 आणि ह्या समोरच्या बाजू सारख्या आहेत त्याच्यामुळे याची सुद्धा व्हॅल्यू होईल 10 आणि याची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज 32 मायनस 16 दॅट इज 16 ही याची व्हॅल्यू येईल. इथं दिसतंय बघा, 32 मायनस 16 म्हणजे याची किती व्हॅल्यू येईल, याची 16 व्हॅल्यू येईल. ओके, तर याची व्हॅल्यू तुम्ही या ठिकाणी फाइंड आउट करा. त्या किमती जर का तुम्ही त्याच्यामध्ये जर का पुटअप केल्या ह्या इक्वेशनमध्ये, हे जे काही इथं दिलेलं आहे याच्यामध्ये जर त्या किमती पुटअप केल्या तर तुमचं आन्सर जे आहे ते 240 येत आहे का हे तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. जर तुमचं आन्सर जर 240 येत असेल म्हणजे याचा अर्थ द एरिया ऑन द ग्राफ गिव्स द डिस्टन्स कवर्ड बाय दिस कार. त्या ग्राफवरती असलेला जो एरिया आहे तो म्हणजे त्या कारने कव्हर केलेलं काय आहे, डिस्टन्स आहे. तुमच्या लक्षात आलं का? याचे जो दोन्हीचे जे काय एरिया ऑफ क्वाड्रँगल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ह्या दोन्हीचे जे काय फॉर्म्युले आहे त्याचा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस याचा 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. ओके, हे या ठिकाणी व्हॅल्यूज पुटअप करून तुम्ही याचा जो एरिया आहे तो एरिया तुम्ही काय करू शकता, या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकता. आलं लक्षात? आलं लक्षात? तुमच्यासमोर किमती तुम्ही पुटअप करून केलंय ते करताय का तुम्ही? काला व्हॅल्यूज कळाल्या कशा आहेत? हां दिशांत सर केलं का? व्हॅल्यू पुटअप केल्या? येत आहे मग? येत आहे का? 240 येत आहे का? येस सर येते. ओके, गीते येस सर येते. येस सर येते 240. ओके, 240 म्हणजेच एरिया गिव्स अस अ डिस्टन्स कवर्ड बाय दिस कार. ओके ओके ओके, सो एरिया गिव्स अस अ डिस्टन्स कवर्ड बाय दिस कार. त्या कारने कवर केलेलं जो काही डिस्टन्स आहे तो आपल्याला त्या एरियामध्ये मिळेल. आता हे जे काही दोन एक्झाम्पल आपण इथं बघितले, एक पहिलं ट्रेनचं, पहिलं एक्झाम्पल आपण बघितलं ट्रेनचं आणि दुसरं जे एक्झाम्पल आहे ते या कारचं. या दोन्ही एक्झाम्पलमध्ये आपण ज्या पद्धतीने एरिया फाइंड आउट केला आहे त्याचा वापर, त्याचा उपयोग करून आपल्याला जे इक्वेशन्स ऑफ मोशन युजिंग द ग्राफिकल मेथड, हा जो काही नेक्स्ट पॉईंट आहे, हा नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी काय करायचा आहे, पाहायचा. ओके, सो Newton studied the motion of an object and gave a set of 3 equations of motion. These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. Okay, so Newton was a great scientist. He studied the motion of an object. न्यूटनने ऑब्जेक्टची जी मोशन आहे याचा अभ्यास केला अँड फॉर्म्युलेटेड द 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन. त्याने 3 इक्वेशन जी आहेत म्हणजे गतिविषयक 3 समीकरणं मांडली विच रिलेट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. त्या इक्वेशनवरून एखाद्या ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट किती झालेली आहे, देन ॲक्सलरेशन, त्या ऑब्जेक्टचं ॲक्सलरेशन काय असेल, अँड टाईम इंटरवल दॅट इट विल टेक टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. त्यांनी किती टाईम इंटरवल त्या ठिकाणी तो घेणार आहे, याचं आपल्याला व्हॅल्यूज त्या इक्वेशनवरून काढता येतात. ओके, आता कोणते ते इक्वेशन आहेत, कसे आहेत ते बघूया आपण. सपोज ॲन ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन विथ अ इनिशियल व्हेलॉसिटी यू. समजा एखादं ऑब्जेक्ट आहे, ते इनिशियल व्हेलॉसिटी यू या व्हेलॉसिटीने स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह करतं, मोशनमध्ये स्ट्रेट लाईन विथ अ इनिशियल व्हेलॉसिटी यू. इट अटेन्स अ फायनल व्हेलॉसिटी व्ही इन टाईम टी. टी एवढ्या वेळाच नंतर. आता त्याची मोशन कशी आहे, ॲक्सलरेटेड मोशन आहे. समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे तुमची सायकल आहे. समजा तुमची सायकल एका जागेवरती स्थिर आहे. एका जागेवरती स्थिर असताना तिची व्हेलॉसिटी 0 मीटर पर सेकंद आहे. पण जसं तुम्ही त्या सायकलला पेडल करणार, जसं तुम्ही ती सायकल चालवणार तशी तिची व्हेलॉसिटी काय होत जाणार, वाढत जाणार. सपोज आफ्टर टाईम इंटरवल टी म्हणजे टी एवढ्या वेळानंतर 20 सेकंदानंतर 25 सेकंदानंतर तुमची जी सायकल आहे
त्या सायकलची व्हेलॉसिटी काहीतरी 4 मीटर पर सेकंद, 5 मीटर पर सेकंद, 10 मीटर पर सेकंद अशी काहीतरी व्हेलॉसिटी त्याची झालेली असणार, बरोबर. म्हणजे कन्सिडर अन ऑब्जेक्ट इट इज मुव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन विथ इनिशियल व्हेलॉसिटी u, इट अटेन्स अ फायनल व्हेलॉसिटी v आफ्टर टाइम इंटरवल t ड्यू टू द ॲक्सलरेशन a. आता तुमची सायकल काही कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये चालली नाही, तुम्ही जसं जसं पेडल करत जाणार तिला तसं तसं तिची गती वाढत वाढत जाणार, व्हेलॉसिटी वाढत जाणार. म्हणजे तुमची सायकल ही ॲक्सलरेटेड मोशनमध्ये, तिची व्हेलॉसिटी कमी किंवा जास्त होत राहणार. इट्स डिस्प्लेसमेंट इज यस. आणि या सगळ्या मोशनमध्ये तुमची जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट काय झालेली आहे, यस एवढी डिस्प्लेसमेंट झालेली. समजा तुमच्या शाळेतले जे सायकल स्टँड आहे तिथं तुमची सायकल लावलेली आहे, तुमची इनिशियल व्हेलॉसिटी u 0 आहे, तुम्ही तिथून सायकल तुमची सुरू केल्याच्या नंतर आफ्टर टाईम इंटरवल टी एवढ्या वेळाच्या नंतर तुमची जी सायकलची जी फायनल व्हेलॉसिटी आहे ती v झाली. कशामुळं, तुमच्या सायकलचं ॲक्सलरेशन a होतं. आणि ह्या वेळामध्ये तुम्ही जे डिस्टन्स कव्हर केलेले म्हणजे तुमच्या सायकलचं स्टँडच्या गेटपासून तर तुमच्या मेन गेटपर्यंतचं हे डिस्टन्स आहे समजा यस. द 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन कॅन बी रिटर्न ॲज. मग तुमची ही जी काही मोशन आहे ह्याच्यासाठी 3 इक्वेशन कशा पद्धतीने लिहिते. पहिले इक्वेशन आहे बघा, v इज इक्वल टू u प्लस at. हे पहिलं इक्वेशन आहे. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द व्हेलॉसिटी अँड टाईम. v फायनल व्हेलॉसिटी, u इनिशियल व्हेलॉसिटी, a ॲक्सलरेशन आणि t टाईम इंटरवल. मग पहिलं इक्वेशन काय, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटनचं पहिलं इक्वेशन ऑफ मोशन काय, v इज इक्वल टू u प्लस at. v इज इक्वल टू u प्लस at. तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्समध्ये विचारलं जाईल. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डॅश अँड डॅश. पहिलं इक्वेशन ऑफ मोशन हे कशामधलं रिलेशन दाखवतं, तर या ठिकाणी पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती आणि लास्टची जी व्हॅल्यू आहे ती याचा संदर्भ घ्यायचा. ओके, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. s means displacement, u means initial velocity, t means time, a means acceleration. Okay, so s is equal to ut plus half at square. It gives the relation between the displacement and time. हे कशातलं रिलेशन दाखवतं, डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम. ओके, अँड थर्ड इक्वेशन, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. v फायनल व्हेलॉसिटी, u इनिशियल व्हेलॉसिटी, a ॲक्सलरेशन आणि s त्याची डिस्प्लेसमेंट. सो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड व्हेलॉसिटी किंवा व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट याच्यामधलं रिलेशन हे दाखवतं. लेट अस ट्राय टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड. आता हे इक्वेशन्स ऑफ मोशन जे आहेत हे इक्वेशन ऑफ मोशन आपल्याला ग्राफिकल मेथडद्वारे आपल्याला हे समजून घ्यायचे की हे इक्वेशन ऑफ मोशन हे येतील कसे. ओके, आता याच्यापूर्वी हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनद्वारे होते. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनद्वारे आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं v इज इक्वल टू u प्लस at. पण आता तसं नाही आहे. आता आपल्याला हे ग्राफिकल मेथडने दाखवायचं आहे की u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at कशा पद्धतीने येते. ओके, नाव इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन द व्हेलॉसिटी अँड टाईम. आता पहिलं इक्वेशन बघणार आहे आपण व्हेलॉसिटी आणि टाईम याच्यामधलं. ओके, आता या ठिकाणी बघा इन फिगर 1.9. आता हा आपला मोठा 5 मार्कासाठीचा प्रश्न आहे, तुमचा पहिला मोठा प्रश्न आहे. ओके, पहिल्या चॅप्टरमधला. इन फिगर 1.9 ही एक डायग्राम आहे 1.9. ओके, shows the changes in velocity with time of a uniformly accelerated object. The object starts from the point D in the graph with a velocity u. एक ऑब्जेक्टची मोशन ही D या पॉईंटपासून झालेली आहे विथ इनिशियल व्हेलॉसिटी u. आता ही कुठलीही एक नॉन झिरो व्हेलॉसिटी इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे ते ऑब्जेक्ट स्थिर नाही आहे, काहीतरी मोशनमध्ये आहे आणि मोशनमध्ये असताना त्याची आपण एक व्हेलॉसिटी घेतलेली आहे. समजा ती 2 मीटर पर सेकंद असेल, 5 मीटर पर सेकंद असेल, 10 मीटर पर सेकंद असेल, काही असेल, पण ती 0 मीटर पर सेकंद अशी नाही आहे. त्याच्यामुळे हा जो काही ग्राफ आहे आपला तो इथून स्टार्ट झालेला आहे डी पासून. डी इन द ग्राफ विथ व्हेलॉसिटी u. इट्स व्हेलॉसिटी कीप्स इन्क्रीजिंग अँड आफ्टर टाइम t इट रिचेस द पॉईंट b ऑन द ग्राफ. दॅट व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. व्हेलॉसिटी वाढत वाढत गेलेली. मगाच्या कारच्या उदाहरणामध्ये जशी व्हेलॉसिटी वाढत वाढत गेली होती तशी या पद्धतीने व्हेलॉसिटी तर वाढत वाढत गेलेली आहे. आणि ऑब्जेक्ट जे आहे ते डी पर्यंत जे कसे होतं ते डी पासून कुठपर्यंत गेलेले, बी पर्यंत गेलेले. ओके, या इथपर्यंत याचा ग्राफ आपल्याला आलेला दिसतो. सो द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u ही याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे u. आणि जेव्हा हे बी या ठिकाणी जाईल त्यावेळेस याची फायनल व्हेलॉसिटी झालेली आहे v. बरोबर, म्हणजे तुम्ही ॲक्सलरेटेड मोशन आहे म्हणजे तुम्ही कंटिन्युअसली पेडल करताय सायकल म्हणजे
त्या ठिकाणी तुमची व्हेलॉसिटी वाढत गेलेली आहे. सो इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू, आता यूची व्हॅल्यू काय या ठिकाणी, आता मगाशी आपण जशा व्हॅल्यू घेत होतो तर 10 किंवा 16 अशा ज्या व्हॅल्यू आल्या होत्या तसे इथं व्हॅल्यू तर काही दिलेल्या नाहीत. मग यूची व्हॅल्यू काय, ओ पासून डी पर्यंत ज्या काही व्हॅल्यू असतील त्या असतील. सो यू इज इक्वल टू ओ डी, द फायनल व्हेलॉसिटी व्ही, हे व्ही. सो व्ही इज इक्वल टू ओ सी इथपर्यंत, व्ही इज इक्वल टू ओ सी. यूची व्हॅल्यू काय ओ डी, व्हीची व्हॅल्यू काय ओ सी इथपर्यंत. टाईम इंटरवल टी, आता टाईम इथून ऑन एक्स ॲक्सिस टाईम इंटरवल टी, टी इज इक्वल टू ओ ई इथपर्यंत टाईम लागला डी पासून बीपर्यंत जायला. इथून जो काय टाईम इंटरवल जो सुरू झाला असेल 0 सेकंद वगैरे असेल तिथून जो टाईम इंटरवल चालू झाला तो ओ पासून ईपर्यंत आहे. सो यूची व्हॅल्यू आहे ओ डी, व्हीची व्हॅल्यू आहे ओ सी आणि टीची व्हॅल्यू आहे ओ ई. कुठून आल्या, कशा आल्या, ह्या ग्राफवरून आलेल्या कळालं का तुम्हाला. यू ओ डी, व्ही ओ सी आणि टाईम इंटरवल टी ओ ई. ओके. सो बाय द फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सलरेशन, जो आपण या चॅप्टरच्या सुरुवातीला पहिल्याच लेक्चरमध्ये आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण ॲक्सलरेशन पाहिलं होतं. ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. चेंज इन व्हेलॉसिटी काय, फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाईम. मग आता इथं फायनल व्हेलॉसिटी काय आहे व्ही, व्हीची व्हॅल्यू काय आहे ओ सी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी काय आहे यू, यूची व्हॅल्यू काय आहे ओ डी डिवायडेड बाय टाईम इंटरवल काय आहे टी. ओके. बट सी डी, आता या ठिकाणी बघा ओ सी मायनस ओ डी, इथं बघा हे ओ सी इतकं मायनस ओ डी. आता हे ओ सी याच्यामधून जर का हे ओ डी मायनस केलं तर काय राहिलं, फक्त सी डी, सी पासून डी पॉईंटपर्यंत राहिलं, बरोबर. पण सी डी इज इक्वल टू, आता याची व्हॅल्यू काय येईल तर सी डी, ओ सी मायनस ओ डीची व्हॅल्यू काय आली सी डी. सी डी इज इक्वल टू काय आलं ए टी. कसं आलं ए टी, हे आपलं ॲक्सलरेशन इकडं ए, बरोबर. हे लिहिलं नाही इथं पण लिहायला पाहिजे, इथं पण लिहायला पाहिजे. ॲक्सलरेशन ए हे डिवायडेशनमधले टी इकडं आलं तर सी डी इज इक्वल टू काय आली व्हॅल्यू ए टी, बरोबर. नाव आता बघा, ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस पासिंग थ्रू बी. ओके. आता वाय ॲक्सिसला एक पॅरलल लाईन काढायची पासिंग थ्रू बी, बीमधून ही पॅरलल लाईन आलेली आहे, ही इकडं वरती आली बघा. हे बघा बीमधून ईपर्यंत एक पॅरलल लाईन काढली आपण, कशाला वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे. ओके. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस पासिंग थ्रू बी, दिस विल क्रॉस द एक्स ॲट एक्स ॲक्सिस इन ई. एक्स ॲक्सिसला ईमध्ये ती क्रॉस करेल इथं. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू डी, ही एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन पासिंग थ्रू डी. दिस विल क्रॉस द लाईन बी ई ॲट ई, ही बी ईला ॲट ए पाशी ही क्रॉस करते. ओके. म्हणजे डी ए हा परपेंडिक्युलर बी ईवरती घेतला. बी ई वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे आणि डी ए ही एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. सो फ्रॉम द ग्राफ, आता ग्राफवरून बघा बी ई ही जी काय पूर्ण लाईन आहे बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई. बी ई ही जी काय पूर्ण लाईन आहे हिचे दोन भाग आहेत, बी ए किंवा ए बी प्लस ए ई, बरोबर. आता बी ई याची व्हॅल्यू आहे 0 ओ पासून कुठपर्यंत आहे व्हीपर्यंत, बरोबर. सो 0 व्ही मायनस 0 मीन्स व्ही. सो व्ही इज इक्वल टू आता ही बघा ही ए बी किंवा बी ए इज इक्वल टू सी डी. समोरासमोरच्या बाजू सारख्या आहेत. बी ए इज इक्वल टू सी डी प्लस ए ई इज इक्वल टू ओ डी. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येईल व्ही इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी. बट वी नो दॅट सी डीची व्हॅल्यू काय आलेली इथं ए टी आणि ओ डीची जी व्हॅल्यू आहे ही सगळ्यात वरती, आपण याच्यावरती ओ डीची व्हॅल्यू काय सांगितलेली आहे यू. देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड.
हे ग्राफिकल मेथडने पहिल्या कायनेमॅटिकल इक्वेशनचं एक्सप्रेशन.